Good morning, children. So, in the previous class, I started a lesson number 3, Navya ka Gruha Karya. Yes, Navya का गृह कार्य, the homework of नव्या और नव्या's homework. Yes, मैंने आपको बताया था ना नव्या को क्या होमवर्क दिया था और वहाँ उदास थी। क्यों उदास थी? क्या हुआ था कि नव्या जब स्कूल जाकर आ रही थी तो घर में आकर क्या किया कि उनका मम्मी को और माताजी को बुलाते हुए रसोई घर दौड़ गई। Yes, she went in the kitchen and when she saw her mother told, if you want to tell me something then you should go first to your room and change your dress, have your food, then you will tell me. फिर भी उन्हें क्या किया कि वहाँ जाकर रूम पर जाओ और अपना खाना खाने से के बाद कुछ भी है तो बोलो, ऐसा माँ ने बोला। फिर भी वहाँ नहीं माँ, मुझे बहुत क्या हुआ था कि उतावली थी। यस, एक्साइटमेंट में क्या बोला कि उन्होंने किसने नव्या ने क्या बोला कि नहीं माँ, मुझे आज एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखने के लिए होमवर्क दिया है और मुझे तो कुछ उनका बारे में पता ही नहीं। I don't know anything about APJ Abdul Kalam. How can I write that homework? It is possible to write me. ನಾನು ಬರಿಬೋದಾ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು शी इज वेरी सैड, बहुत उदास थी। तब मैंने ने क्या कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हो? आई विल टेल यू। यस, चिंता मत करो, डोंट बी फील बैड, आई विल टेल यू अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। एंड शी गेव अ फूड, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड अ होमवर्क। यस, होमवर्क करने के लिए क्या किया? माँ ने उनको सहायता किया। माँ ने क्या किया कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में वह कहती गई, उसका बारे में उसको उसके बाद क्या किया ने नव्या ने क्या किया, जो भी माँ बोलती है ना वहाँ लिखते गई। इस व्हाट शी हर मदर शी विल टेल, नो शी इज टेलिंग इन ओरली and Navya is writing. Okay, all that after she started to read now. What happened? क्या हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ है कि हमारा 11वां क्या है कि राष्ट्रपति है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ उनका नाम, पूरा नाम क्या है कि अउल फाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी है। उनका जन्म कहाँ हुआ था कि तमिलनाडु का रामेश्वर में 1931 में अक्टूबर 15 को हुआ था। यस, और उनका पिताजी का क्या काम करते थे कि वहाँ एक नाविक मतलब हड़गन चलाई सर, यस, सेलर। एंड उनका माताजी क्या थी कि एक गृहिणी थी। यस, और ಏನಾಗಿದ್ರು गृहिणी ಆಗಿದ್ರು। यहाँ उनका बाल्य का जीवन क्या था कि बहुत आर्थिक स्थिति क्या थे कि उनका पैसे का बहुत जरूरी थे। ओके, वो लोग क्या थे कि गरीब थे, इससे वहाँ अपना स्कूल का और अपना शिक्षा लेकर क्या करता था कि वहाँ पेपर या न्यूज़पेपर समाचार पत्र भेजने के लिए शाम को समाचार पत्र भेजने के लिए चला जाता था। ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और ही इज वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या होता है देखिए। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। फिर मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। अपने काम के प्रति निष्ठा और सफलता से उनकी गिनती बड़े बड़े वैज्ञानिकों में होने लगी। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम के मिसाइल का निर्माण किया। पोखरण में द्वितीय परमाणु के सफल परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, व्हाट हैपेंड? प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। प्रारंभिक शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, और वी विल कॉल द प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज द प्राइमरी, हाई स्कूल, PUC, आफ्टर दैट व्हाट PUC डिग्री ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ मीन्स
ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಸೋಷಲ್ ಹೇಗೆ, ಸೋಷಲ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ फिजिक्स सब्जेक्ट. ओके, स्नातकोत्तर मीन्स ग्रेजुएशन. फिर मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की. आफ्टर दैट एरोस्पेस का शिक्षा, एरोस्पेस एजुकेशन, ही टुक एरोस्पेस एजुकेशन because he is very loving in the subject of physics and he wanted to become a good aeronautic or aerospace. Okay, in the scientific in the scientific relative roots. Okay, he want a good scientific or scientist, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. यहाँ क्या होता है कि मद्रास में क्या करता है कि एरोस्पेस का इंजीनियरिंग में करता है. मद्रास ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೇನು एजुकेशन. ओकेना. इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ DRDO. DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, डिफेंस. ओके, DRDO ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಲು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂಡರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಂಘಟನೆ में भी क्या क्या कि वैज्ञानिक तैरों में काम किया जाता है. ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ DRDO ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. अपने काम के प्रति निष्ठा और सफलता से उनकी गिनती बड़े बड़े वैज्ञानिकों में हो लगी थी. वहाँ क्या हुआ कि अच्छे तरह से काम करता था. अपने निष्ठा ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾಯಲಿಟಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಷ್ಠಾ, ಲಾಯಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. उनको क्या था कि अपना निष्ठा, अपना काम पर बहुत निष्ठा था, लॉयलिटी था. यस, वहाँ क्या करता था कि यहाँ निष्ठा से बहुत काम करता था और सभी काम पे भी क्या करता था, ध्यान देकर काम करता था. यस, फॉर दैट पर्पस हिज नेम इज गिवन टेकन इन द ऑल बिग साइंटिफिक इन द लिस्ट. ಓಕೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಡೆ ಬಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕೋ ಮೇ ಬಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅವರು ಉನ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಕಿ ಬಹುತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿ ಥಾ, ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು. ओके, निष्ठा था और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम की मिसाइल्स को भी का निर्माण किया. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಅಥವಾ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ದೇನು ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಟ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ,
और पोखरण में द्वितीय परमाणु के सफल न्यूक्लियर में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. Yes, he also played a good successful role in a ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಅಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪರೀಕ್ಷಣ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಪರೀಕ್ಷಣ್ ಟೆಸ್ಟ್. Yes, and one more missile. Missile ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಓಕೆ, ಮಿಸೈಲ್. ಎಸ್, ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಎರಡು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದವರು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಭಾರತ ಮೇ बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में इनके महान योगदान के कारण उन्हें इस्माइल मैन भी कहा जाता है. क्या है कि भारत में बहुत सारा मिसाइल का उत्पादन और मिसाइल का तैयार करने के लिए आइडिया एंड तैयार करने का सफलता भी इन्हों से ही हुआ है. तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि मिसाइल मैन. Yes, we will call APJ Abdul Kalam as a missile man. Why? Because he prepared so many missiles for protect to our country, and he wanted to know something about scientific perfect reasons. Yes, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು scientific reason ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति का पद भी उम्मीदवार बनाया गया. तो यहाँ क्या हुआ था कि मैंने आपको पहले ही बताया है ना, यहाँ हमारा देश का क्या है कि राष्ट्रपति है. यस, उपलब्धि मतलब उनका क्या था कि अचीवमेंट बहुत था. यस, उन्होंने बहुत क्या किया था कि अचीव किया था इन द वे ऑफ साइंस में. ओके, सो जो कुछ सभी को भी नहीं आता है, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಗಳನ್ನು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. वर्ष 2002 से 2007 तक वहाँ भारत का 11वां राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश सेवा की. Yes, when he got a राष्ट्रपति 2002 to 2007. Okay, 5 years. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था. Yes, every time he loved children, and if they wanted to tell him something, no, and he will conduct a competition and all. Then he is made some competition for children only. Yes, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸರಾಗವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದರ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೇನು ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे. उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था. बच्चों से मिलकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में वे हमेशा आगे रहते थे. क्या करते थे कि बच्चों को he gave a very inspiration to. Yes, he inspire everyone. Yes, mainly in student or children. Yes, if we will listen APJ Abdul Kalam words, no, then we will feel, yeah, we have to do something.
ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. आने लगा इस उसके बाद क्या हुआ कि 16 उसके बाद हमेशा बढ़ने की देने की हमेशा आगे रहता था. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ರು. 27 जुलाई 27 जुलाई 2015 को क्या हुआ कि भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से 83 वर्ष की आयु में उनका क्या हुआ कि निधन हो गया है. क्या हुआ कि उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1931 में 31 में हुआ था ना, 1931 में उनका जन्म हुआ था. तो वहाँ क्या क्या था कि हमारा देश का राष्ट्रपति भी था, परंतु क्या हुआ कि शिलोंग में क्या था कि ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಥಾನ था. ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಲ್ಕ ದೌರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 27, 2015ಗೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ 83 years old. ಓಕೆ, कलाम एक सच्चे देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे. उनके महान कार्यों और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है. यहाँ क्या था कि आदमी मतलब APJ अब्दुल कलाम जी बहुत हमारे देश के लिए बहुत योगदान थे. जैसे हमने पाया है उनको ना, इतना जल्दी खोने से बहुत दुख होता है. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರೇನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನುರಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಿದೆ. पढ़ने के बाद नव्या चहकते हुए बोली, माँ बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश सेवा करूंगी. यहाँ क्या हो रहा था कि नव्या के माँ ने जो कुछ बोला था ना, what her mother told her, she wrote already and now she is reading that what she taught about APJ Abdul Kalam ji. Yes, our mother she told no, so that only she is now reading. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದವಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಯಿತು, ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅವಳು ಇವಾಗ. ನಾವು ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮಮ್ಮಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अवश्य बनोगे. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗ್ತಾ, ಹಾಂ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನವ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು. ಬಚ್ಪನ್ ಸಣ್ಣವರಿದ್ವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಸಣ್ಣವರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾರತದ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು, ಅಪ್ರತಿಮ ಅವರು 11ನೇ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನೋಡಿ ನವ್ಯಾನೇ, ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೈಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವಳಿಗೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
Understood all of you? So till here your third lesson completed. Fourth in third lesson completed. I will make a PDF file in the next class. I will send you. Okay, next class ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PDF ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ PDF ಫೈಲ್ನ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ PDF ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು PDF ಫೈಲ್. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ PDF ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಶಬ್ದಾರ್ಥನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು. देन सेकेंड मेन प्रश्न का उत्तर लिखो. यस, यहाँ क्या है कि मौखिक प्रश्न है. नव्या को क्या गृह कार्य मिला था? नव्या को APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखने का गृह कार्य मिला था. जस्ट आई एम टेलिंग ओरली. आई विल सेंड यू PDF फाइल. ओके, सो APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? यस, अउल फाकिर जैनुलाब्दीन APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था. अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम एक क्या कि विज्ञानी थे और हमारा भारत का 11 राष्ट्रपति थे. ಓಕೆನಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, PDF ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನಾನು ಆನ್ಸರನ್ನು PDF ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಆನ್ಸರು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂತೂ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಹಾಕೋರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು प्रश्न का उत्तर लिखो. ब्लू ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. प्रश्न का उत्तर लिखो. ಹಿಯರ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ದೇರ್. प्रश्न का उत्तर लिखो. ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. प्रश्न का उत्तर लिखो. प्रश्न का उत्तर लिखो 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನ का उत्तर लिखो. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ प्रश्न का उत्तर लिखो. हेडिंग सेम आखिरी, नो प्रॉब्लम. ओके, थर्ड मेन प्रश्न का उत्तर लिखो. आंसर आई विल आफ्टरवर्ड सेंड. यू हैव टू सी टेक्स्ट बुक फॉर क्वेश्चन. यू हैव टू सी टेक्स्ट बुक. देन फोर्थ मेन उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो. उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो. फोर्थ मेन. बट फर्स्ट वन ऑलरेडी दे डिड. परिवार की आर्थिक स्थिति डैश नहीं थी, अच्छी नहीं थी. ऑलरेडी फर्स्ट वन ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು 1 2 3 ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ 3 ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದಿರೋ 3 ಈ ಮೇನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಿಲಾಕರ್ ಲಿಖೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇಮ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲೈನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಮಿಲಾಕರ್ ಲಿಖೋ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ओके, एंड देन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. इन द प्रीवियस क्लास, इन द प्रीवियस सेशन you have a संज्ञा. in English noun ಅಂದ್ರೆ name of the person, name of the things. already in a grammar part sir also taught maybe. okay, ಕಲಿಸಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಬರ್ಡ್. दिस इज ऑल कॉल्ड संज्ञा. ओके ना? फॉर एग्जाम्पल हियर पाठ से ढूंढकर इसी तरह से कुछ अन्य संज्ञा शब्द के लिखो. रसोई घर, इट इज द नेम ऑफ द प्लेस. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಮೆನಿ 1 2 3 6 7 ಅನ್ನು ಸಂಜ್ಞಾ ನೇಮ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್. पाठ से ढूंढकर संज्ञा लिखना है. ಇದು सिक्स्थ मेन. ओके ना? आफ्टर दैट सेवेंथ मेन समझो और वचन बदलो. टर्न पेज ऑल ऑफ यू. सेवेंथ मेन ಏನಿದೆ? ವಚನ ಬದಲೋ. ಎಸ್, ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಗೇವ್ ಕಮರ, ಕಮರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಕಮರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ, ಲಡಕಿ ಲಡಕಿಯಾ, ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚೆ, ಕಾಫಿ ಕಾಪಿಯಾ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಕಾಪಿ ಕಾಪಿಯಾ ಬಹಳ ಇದೆ, ಬಚ್ಚ ಒಂದೇ ಮಗು, ಬಚ್ಚೆ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಲಿಖೋ 8th ಮೇನ್. ಇದನ್ನು 8th ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರು. 8th ಮೇನ್ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. फर्स्ट मेन शब्दार्थ कಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. सेकंड मेन शब्द प्रश्नों का उत्तर लिखो. थर्ड मेन प्रश्नों का उत्तर लिखो. फोर्थ मेन उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो. फिफ्थ मेन मिलान कर वाक्य पूरा करो. सिक्स्थ मेन पाठ से ढूंढकर इसी तरह की कुछ अन्य शब्द अन्य संज्ञा शब्द लिखो. सातवां मेन समझ और वचन बदला कर लिखो. आठवां मेन अंग्रेजी में अर्थ लिखो. Still here 8 when I will give you. Okay, and as how you will write in CW, no, CW ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ CW ಅಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, yes, you have to homework read. How many lessons over? First and second, no. So here we have to plan to take one test. So you have to learn question answer of lesson 1 and 2. Lesson 1 ಮತ್ತು 2 ನ question answer ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. And read lesson 3. lesson 3 ನ ನವ್ಯಾಕ ಗೃಹಪಾಠ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, when I will send you PDF file, no, on that day you have to write in your CW book and as well as in your textbook. Okay, yes, we will meet in the next class. Thank you.